السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس
وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. तर्जुमा मुकर्रम शमीम अहमद गौरी साहब, सदर खुदामुल अहमदिया भारत। शमीम गौरी साहब। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। করছেন এখন কোরআনের যে সমস্ত আয়াতগুলোর তেলাওয়াত করা হয়েছে তার বাংলা তর্জমা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়ালু এবং বারবার দয়াকারী। হে যারা ঈমান এনেছো, কোনো জাতি যেন অন্য জাতিকে হাসি বিদ্রুপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে, এবং নারীগণও যেন অন্য নারীগণকে হাসি বিদ্রুপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না, এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়া ডাকিও না। ঈমান আনার পর দোষণীয় নাম দিয়া ডাকা বড়ই মন্দ কথা, এবং যাহারা ইহার পর তওবা করিবে না তাহারাই জালেম। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার করো, কারণ কতক ক্ষেত্রে সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করিও না, এবং একে অপরের পেছনে গীবত বা কুৎসা করিয়া বেড়াইও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মৃত ভাইয়ের গোশত খাইতে চাহিবে? অবশ্যই তোমরা ইহাকে ঘৃণা করিবে, এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করিও। নিশ্চয় আল্লাহ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়। হে মানব মণ্ডলী, নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনিতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ওই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত। মনে হয় अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंजूम कलाम सैयदना हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलम कौन का एक खुदा है। मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलम कौन का एक खुदा है। उसी ने है पैदा
किया इस जहां को, सितारों को, सूरज को और आसमां को। मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलमे कौन का एक खुदा है। उसी ने है पैदा किया इस जहां को, सितारों को, सूरज को और आसमां को। मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलमे कौन का एक खुदा है। वो है एक, उसका नहीं कोई हमसर। वो है एक, उसका नहीं कोई हमसर। वो मालिक है सबका, वो हाकिम है सब पर। वो मालिक है सबका, वो हाकिम है सब पर। हर एक चीज पर उसको कुदरत है हासिल, हर एक काम की उसको ताकत है हासिल। हर एक चीज पर उसको कुदरत है हासिल, हर एक काम की उसको ताकत है हासिल। मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलमे कौन का एक खुदा है। पहाड़ों को उसने ही ऊंचा किया है, पहाड़ों को उसने ही ऊंचा किया है। समंदर को उसने ही पानी दिया है। ये दरिया जो चारों तरफ बह रहे हैं, ये दरिया जो चारों तरफ बह रहे हैं, उसी ने तो कुदरत से पैदा किए हैं। समंदर की मछली, हवा के परिंदे, घरेलू चरिंदे, बनों के दरिंदे। समंदर की मछली, हवा के परिंदे, घरेलू चरिंदे, बनों के दरिंदे। मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलमे कौन का एक खुदा है। सभी को वही रिस्क पहुंचा रहा है, सभी को वही रिस्क पहुंचा रहा है। हर एक अपने मतलब की शय खा रहा है, हर एक अपने मतलब की शय खा रहा है। वो जिंदा है और जिंदगी बख्शता है, वो कायम है हर एक का आसरा है। वो जिंदा है और जिंदगी बख्शता है, वो कायम है हर एक का आसरा है। मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलमे कौन का एक खुदा है।
वो देता है बंदों को अपने हिदायत, वो देता है बंदों को अपने हिदायत, दिखाता है हाथों पे उनके करामत। वो देता है बंदों को अपने हिदायत, दिखाता है हाथों पे उनके करामत। है फरियाद मजलूम की सुनने वाला, है फरियाद मजलूम की सुनने वाला, सदाकत का करता है वो बोलबाला। यही रात दिन अब तो मेरी सदा है, ये मेरा खुदा है, ये मेरा खुदा है। यही रात दिन अब तो मेरी सदा है, ये मेरा खुदा 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 है। अब तकरीर होगी बानवान। বিষয় হচ্ছে হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আহমদিয়াত অর্থাৎ হকিকি ইসলাম, তারপর পটভূমি এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব। মাওলানা মুনির আহমেদ খাদিম সাহেব, এডিশনাল নাজির ইসলাম এরশাদ, দক্ষিণ ভারত। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। काबिल एहतराम सदर जलसा और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, যেমনটি আপনারা শুনেছেন যে আমাকে সৈয়দনা হযরত আকদাস আল মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার বক্তব্য কিছু বলবো। আজ থেকে ঠিক 100 বছর পূর্বে ইসলামী হকিকত ও সত্যতা তুলে ধরার জন্য লন্ডনের ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউটের হাজার হাজার বুদ্ধিজীবীর সামনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই বক্তব্য সম্পর্কে কিছু বলার হুকুম হয়েছে। এই বক্তব্য সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমি সৈয়দনা হযরত আকদাস মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের একটি স্বপ্ন এই সুযোগে রাখতে চাই। হযরত আকদাস মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম বলেন যে এমনই পশ্চিম দিক থেকে ইসলামের সূর্য উদিত হবে, আমি তার উপরে ঈমান রাখি, কিন্তু এই অধমের উপরে
যে একটি স্বপ্ন দেখানো হয়েছে তা হলো এই যে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের উদিত হওয়া, তার অর্থ হলো যে প্রাচীন কাল থেকে অন্ধকার, অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তির মধ্যে থাকা পশ্চিমা দেশগুলো ধার্মিকতার সূর্য দ্বারা আলোকিত হবে, আর তারা ইসলাম থেকে একটি অংশ পাবে। আর আমি দেখলাম, আমি লন্ডন শহরে একটি মিম্বরে দাঁড়িয়ে আছি আর ইংরেজি ভাষায় অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করছি। তারপরে আমি অনেকগুলো পাখি ধরলাম যারা ছোট ছোট গাছে বসেছিল, আর তাদের রং ছিল সাদা এবং সম্ভবত তাদের শরীর তিতর অর্থাৎ জলময়ূরের মতো শরীর। তাই আমি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এইভাবে করেছি যে যদিও আমি না থাকলেও আমার লেখা এই লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং অনেক ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ লোক সত্যতার শিকার হবে। ইজাউল আওয়াম রুহানি খাজাইন ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠ নাম্বার ৩৭৬ থেকে ৩৭৭। এই স্বপ্নের সত্যতা এইভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যে 1924 সালের শুরুতে ইংল্যান্ডের ওয়েলমলি শহরের প্রদর্শনীয় একটি সমাজতান্ত্রিক নেতা স্যার উইলিয়ামস লাফেন্স হেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই বিশ্ব প্রদর্শনীর সহিত একটি ধর্মীয় সম্মেলন করা হবে, যেখানে ব্রিটিশ রাজত্বের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং তারা এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করবে। তারা তাদের নিজ নিজ ধর্মের নীতির উপর আলোকপাত করবে। লন্ডনের ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউটে এই প্রদর্শনীয় জায়গা নির্ধারণ করা হলো এবং 22 সেপ্টেম্বর 1924 থেকে 13 অক্টোবর 1924 পর্যন্ত এর দিন নির্ধারণ করা হয়। বক্তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, পার্সি ধর্ম, চীনী ধর্ম, শিম ধর্ম, সুফিবাদ, ব্রহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, কনফুসিয়াস দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পত্র পেলেন, তখন তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এটাকে ইসলাম প্রচারের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে দোয়া ও পরামর্শের সহিত লন্ডনে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে নেন। হুজুরের এই যাত্রাকে ফলস্বরূপ এবং বক্তৃতার দ্বারা যেখানে ইসলামের বৃহত্তর প্রচারের শুরু হয়েছিল, সেখানে হুজুর আকদাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইউরোপে অবস্থিত আহমদী মিশন এবং ইউরোপে ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনাকে লক্ষ্য করে একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। হুজুর আকদাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সম্মেলনের উপলক্ষে কিছু স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার বর্ণনা এখানে করার প্রয়োজন মনে করি। হযরত মুসলিম আউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নতে দেখেন যে তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু লন্ডনে অবস্থান করছেন এবং একটি সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। সেই সভার মিস্টার লাইট জর্জ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইংল্যান্ড, বক্তব্য দিচ্ছেন। তৎক্ষণাৎ তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি একটু ভীত হয়ে বললেন যে আমার নিকট এখন খবর এসেছে যে মির্জা মাহমুদ ইমাম জামাত আহমদিয়ার সৈন্য ঈসাই সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে আগিয়ে আসছে আর মসিহের সেনাবাহিনী পরাস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় স্বপ্ন, যেটি সবার 2-3 মাস পূর্বে ছিল, তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখেন যে আমি ইংল্যান্ডের সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক যেমন কিনা কোনো সতেজ ব্যক্তির ন্যায়, এবং আমার পোশাক ছিল যুদ্ধের পোশাকের ন্যায়। আমি একজন সেনাপ্রধানের ন্যায় অবস্থান করছি। তখন আমি মনে করছি এখানে কোনো যুদ্ধ হয়েছে এবং এই যুদ্ধে আমি বিজয় লাভ করেছি, এবং তারপরে আমি একজন বিচক্ষণ সেনাপ্রধানের ন্যায় মাঠের দিকে দেখছিলাম। এখন আমি এই বিজয়ের দ্বারা সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন কেমন করে করব? তখন একটি আওয়াজ আসলো, উইলিয়াম দা কনকুরিয়ার, অর্থাৎ উইলিয়াম বিজয়ী। এই স্বপ্ন এবং হযরত আকদাস মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের স্বপ্ন হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ইংল্যান্ড যাত্রা এবং আপনার বক্তৃতা কেবলমাত্র সফলতার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে না, বরং অন্যান্য ধর্মের উপর একটি মহান বিজয় অর্জন করবে। ঠিক সেই সময়
যেমন কিনা হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম এর বক্তৃতা ইসলামী নীতি দর্শন, যেটি 1896 সালে পড়া হয়েছিল, আর আল্লাহ তাআলার হজরত আকদাস মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামকে জয়ী হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের কথা পূর্বে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই এই জন্য হুজুর আকদাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের বক্তৃতা আহমদিয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম লেখা শুরু করেন। এই প্রবন্ধটির বিষয়ে হুজুর আকদাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 24 মে 1924 সালে লেখা শুরু করেন, আর মাত্র 13 দিনে 6 জুন 1924 সম্পূর্ণ করেন। অতঃপর সম্মেলনের সারসংক্ষেপ স্বয়ং হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাজিয়ে দিচ্ছিলেন, যেটি 23 ডিসেম্বর হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের সাহাবী জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব ইংরেজি ভাষায় পড়ে শুনিয়েছিলেন। এই মহান বক্তব্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের মতামত কি ছিল, ইনশাআল্লাহ সে বিষয়ে বক্তৃতার শেষে তুলে ধরব। সর্বপ্রথম বলতে চাই যে ইংল্যান্ডে যাত্রাটি অনেক দোয়া ও বিলাপের সহিত তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 12 জুলাই 1924 সালে শুরু করেন। যাত্রার পূর্বে তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের পবিত্র মাজারে যান এবং পরে 12 জুলাই সকাল 8টার সময় বায়তুদ দোয়াতে একটি দীর্ঘ দোয়া করেন এবং নিজ মাতা হযরত উম্মুল মুমিনিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দীর্ঘক্ষণ জড়িয়ে ধরেন। তারপর উপস্থিত বন্ধু বান্ধব যারা আপনার বিদায় জানাবার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের সহিত হাত মেলালেন। সাক্ষাৎ শেষে তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই বরকতপূর্ণ যাত্রা শুরু করলেন। এই যাত্রায় তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রেলগাড়িতে মুম্বাই পৌঁছান আর মুম্বাই থেকে জলজাহাজ দ্বারা আদনান এর দিকে রওনা হন। আদনান থেকে পোর্ট সাইদ আর তারপর কায়রো থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সিরিয়া, তারপর লন্ডনে পৌঁছান। তার এই যাত্রা দ্বারা সৈয়দনা হযরত আকদাস মসিহ মাউদ সালামের আরো একটি স্বপ্ন পূরণ হয়। লন্ডনে হুজুর রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং ওই সময় ইসলামের তবলিগের বিষয়ে অনেকগুলি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। হুজুর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগমন ও আপনার ব্যক্তিত্বের এবং ইউরোপে ইসলাম প্রচারের হুজুর রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানে কয়েক সপ্তাহ থেকেছিলেন এবং অনেক তাহরিক করেছিলেন। হুজুর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগমন ও আপনার ব্যক্তিত্বের এবং ইউরোপে ইসলাম প্রচারের আপনার প্রচেষ্টার চর্চা ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং কিছু পক্ষপাতদুষ্ট ক্যাথলিকগণ সংবাদ মাধ্যমে লিখেছিলেন যে ইনি ইসাইদের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করছে, আর কিছু সংখ্যক সংবাদ মাধ্যম লিখেছিল যে ইংল্যান্ডে আগত লর্ডদেরকে এত কভারেজ দেওয়া হয় না যতটা আহমদিয়া জামাতের আমিমাকে দেওয়া হয়েছে। আর তার একটা কারণ এই ছিল যে ওই সময় আফগানিস্তানে জামাতে এক যুবক মোবাল্লিগ হযরত নিয়ামতুল্লাহ খান সাহেবকে আহমদী হওয়ার অপরাধে ধোঁকা দিয়ে গ্রেফতার করে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছিল। এই শাহাদাতের প্রতিফলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং রেডিও চ্যানেলে হুজুর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগমন ও আহমদিয়া জামাতের ব্যাপক হারে সংবাদ প্রচার হয়। এর মাধ্যমেই এক প্রবল আকারে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজের সূচনা হয়। ওই সময় হুজুর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম মসজিদ ফজল মসজিদ ভিত্তি স্থাপন 19 অক্টোবর 1924 সালে রাখেন। ওই মসজিদের ভিত্তি তিনি বলেন, আমি মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমেদ খলিফাতুল মসজিদ দ্বিতীয় আহমদিয়া জামাতের ইমাম, যার মার্কাজ বা কেন্দ্রস্থল কাদিয়ান, ভারতের পাঞ্জাবে অবস্থিত। খোদা তাআলার সান্নিধ্য লাভের জন্য এবং কেবল এই উদ্দেশ্যকে ইংল্যান্ডে ও খোদা তাআলার মহিমা ও গুণকীর্তন উচ্চারিত হোক আর ইংল্যান্ডের লোকেরাও সেই বরকত থেকে অংশ লাভ করুক যা আমরা পেয়েছি। আজ 20 রবিউল আউয়াল 1343 হিজরি অনুযায়ী 19 অক্টোবর 1924 সালে এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে। আর মহান আল্লাহ তাআলার নিকট এই দোয়া কামনা করি যে এই মসজিদে নেকি, তাকওয়া, ইনসাফ ও ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল বানিয়ে দিক
এবং এই মসজিদকে হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নবীন ও হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম ও নায়েবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আধ্যাত্মিক জ্যোতি এই দেশে ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ুক, আর এই মসজিদ যেন রুহানি সূর্যের ন্যায় কাজে আসে। হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়া ও মনোবাসনা পূর্ণতা লাভ করেছে এবং মসজিদ এবং এই ইচ্ছা আর এটি পূরণ হয়েছিল। আর এমটি এর সম্প্রচারের সূচনা হয়, যার দ্বারা ইসলামের উজ্জ্বল জ্যোতি আজ পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন কিনা পূর্বে বলা হয়েছিল, ওয়েমলি সম্মেলনে হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বক্তৃতা, যার বিষয় হলো আহমদিয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম, ইংরেজি ভাষায় পাঠ করা হয়েছিল, যেটি হযরত চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব সুন্দরভাবে সুসজ্জিতভাবে পাঠ করে শোনান, যার মাধুর্য দর্শকদের মনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত চৌধুরী স্যার জাফরুল্লাহ খান সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহু কানে কানে বলেছিলেন যে, আপনি প্রবন্ধটি পাঠ করুন, আমি আপনার জন্য দোয়া করছি। শ্রোতাবৃন্দ এইভাবে এই অধম ওই বক্তৃতার সারমর্মকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করবে। তিনি বলেন যে তার সারাংশ এইভাবে, সেই যুগে আগমনকারী এক মহাপুরুষের সুসংবাদ প্রত্যেক ধর্মের নেতারা দিয়েছেন। এবং আরও বলেন যে হযরত আকদাস মির্জা গোলাম আহমেদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালাম, যিনি মুসলমানদের জন্য ইমাম মাহদি ও খ্রিস্টানদের জন্য মসিহ মাউদ, আসলে তিনি সেই মাউদ নবী যার আগমনের জন্য সারা বিশ্ব অপেক্ষায় আছে। এবং আপনি সেই মহাপুরুষ যিনি কোরআন করিমের সঠিক শিক্ষা ও ইসলামের আসল রূপ পৃথিবীর সামনে উন্মোচন করেছেন। পুনরায় তিনি বলেন, প্রত্যেক ধর্মের বড় কারণ চারটি। প্রথমত হলো সে যেন মানুষকে তার উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞান দেয়, অর্থাৎ তাকে তার স্রষ্টা এবং যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে সঠিক আকীদা জানায়, যাতে সে এই অমূল্য শক্তি ও ক্ষমতা থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। আবার বলেন, সর্বশক্তিমান খোদার প্রকৃত ও গুণাবলী সম্পর্কে প্রকৃত সত্তা ব্যাখ্যা করা, এটাও ধর্মের বিষয়। বান্দাও, তিনি আরো বলেন, বান্দাও খোদার সহিত কেমন সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত তার ব্যাখ্যা করা, এটাও ধর্মের একটি কাজ। এও বলা হয় যে কোনো কর্মের দ্বারা বান্দা এই সম্পর্ককে বহিঃপ্রকাশ করবে, বা খোদার পক্ষ হতে বান্দার উপরে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সেগুলি কি? খোদা তাআলার সহিত মিলনের পথ উন্মোচন করা এবং এই উদ্দেশ্যকে বাস্তব জীবনে পূর্ণ করে দেখানো, যাতে মানুষ সর্বশক্তিমান খোদা সম্পর্কে মিথ্যা জ্ঞান অর্জন করে বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছতে পারে, সত্য জ্ঞান অর্জন করে বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছতে পারে। ধর্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো যে মানুষকে পরিপূর্ণ নৈতিক শিক্ষা দেওয়া। এ উদ্দেশ্যে পূরণের জন্য নিম্নোক্ত 7টি বিষয় বর্ণনা করা প্রয়োজন। উত্তম আচরণ কি? নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতা কি? ধর্মের দ্বিতীয় বিষয় হলো এটাই যে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিম্নোক্ত 7টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে প্রয়োজন। সেই 7টি বিষয় হলো এই: উত্তম আচরণ কি? উত্তম আচরণ কি, যেটি সঠিক ধর্ম সেটাই বলবে। দ্বিতীয়, নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতা কি? উত্তম আচরণ বিভিন্ন স্তরগুলি কি কি? নাম্বার 4, কোন ধর্মকে মন্দ আর কোন ধর্মকে ভালো বলা যেতে পারে? 5, সেই পদ্ধতিগুলি কি কি যার দ্বারা মানুষ উত্তম আচরণ অবলম্বন করতে পারে? সেই পদ্ধতিগুলি কি কি যার দ্বারা মানুষ উত্তম আচরণ অবলম্বন করতে পারে? নাম্বার 7, সেই সমস্ত পদ্ধতিগুলি কি যার সাহায্যে মানুষ নীতিশাস্ত্র বা নৈতিক মন্দ হতে বাঁচতে পারে?
আদর্শ নৈতিকতার বর্ণনায় এই 7টি বিষয় উল্লেখ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি ছাড়া এর উদ্দেশ্য কখনোই পূর্ণ হতে পারে না। ধর্মের তৃতীয় উদ্দেশ্য হল মানব জাতির সভ্যতার মৌলিক প্রয়োজনগুলির সমাধান করা, কারণ যখন মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে সামাজিক প্রকৃতির অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন, তখন এটি প্রয়োজন হয়ে যায় যে তিনি এমন কিছু মৌলিক নীতি প্রণয়ন করুন যার মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই নীতিগুলির সাহায্যে প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে থাকবে এবং কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যের অধিকার হরণ করতে পারবে না। যদি বিবেচনা করা হয়, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা সমাজের অধিকার সঞ্চারিত করতে পারবে না, কারণ অন্য সবাই তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বঞ্চিত হয়। তাই মানব সভ্যতার মৌলিক বিধি কি তার ব্যাখ্যা করা ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, এবং ধর্মের যে উদ্দেশ্য পূরণ করে না সে ধর্ম বলার যোগ্য নয়। এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোকপাত করা ধর্মের কর্তব্য। সিভিলাইজেশনের কি কর্তব্য? নাম্বার 1 হলো এটি মানব সভ্যতার প্রথম ধাপ, যা গৃহস্থলীর বিষয়ে অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পরিক অধিকারের উপর আলোকপাত করা। দ্বিতীয় নাম্বার, মেধাবী ও রাজনৈতিক হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। নাম্বার 3, মালিক ও চাকরের মধ্যে তথা ধনী ও গরিবদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। নাম্বার 4, এই পদ্ধতিতে এক ধর্মের মানুষের অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি বা এক রাজার প্রজাগণ অন্য রাজার প্রজাগণের সহিত যে আচরণ করা উচিত তার উদ্ধার। ধর্মের চতুর্থ উদ্দেশ্য হলো মানুষের শেষ পরিণতি সম্পর্কে অবগত করা, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে মানুষের কি অবস্থা হবে, কোথায় রাখা হবে আর তার সঙ্গে কি কি ব্যবহার করা হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণনা করা উচিত। প্রথম, মৃত্যুর পর কি মানুষের পুনরায় জীবিত করা হবে? যদি হয় তাহলে কি সেটি কিরূপ ও তার অবস্থা কেমন হবে? মৃত্যুর পরেও কি মানুষ পাপ থেকে পুণ্যের দিকে যাবার কোনো পথ উন্মুক্ত হবে? যদি থাকে তাহলে সেটি কিভাবে হবে? উপরে উল্লেখিত 4টি উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ধর্মের শিক্ষা যেন কেবল তার দাবি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায়। আমি এই উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে আশা ও বিশ্বাসের সহিত আহমদিয়াতের শিক্ষা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যখন আপনারা বিশ্বাসের সহিত ও ন্যায় বিচারের সহিত এই বিষয়ে বিবেচনা করবেন, তো আপনাদের কাছে প্রমাণ হয়ে যাবে যে কোন ধর্ম ও এই 4 উদ্দেশ্যকে পূরণ করছে, সেটা হলো কেবল ইসলাম। ওই 4 উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা পর তিনি অর্থাৎ হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু নিজেই এই দরুন প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। যাহারা এই শিক্ষার উপরে আমলের ফলে তাদের মস্তিষ্ক, তাদের মন ও চরিত্রের মধ্যে হযরত মুসলিম মাউদ আলাইহিস সালাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করেছেন, তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু এও বলেন, স্মরণ রাখতে হবে যে হযরত মুসলিম মাউদ আলাইহিস সালামের চিন্তাধারা বর্তমানের আয়না ছিল না, বরং যুগের ধারাও তার বিপরীতে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ নিয়ে আসেন। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে বর্তমান যুগে চিন্তাধারা তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি হলো সর্বশক্তিমান খোদা এবং বান্দার মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা উচিত নয়, বরং মানুষ যেন স্বাধীনতা পায়। তাই আধুনিক ও প্রাচীন নকল ধর্ম এই ধারার সহিত নিজেদেরকে সঙ্গীতপূর্ণ করছে এবং উপাসনার বাস্তবতাকে পরিবর্তন বা হ্রাস করে মানুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় ধারা হলো এই যুদ্ধে যা চলছে তা হলো মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে
যে গত কয়েক শত বছরে বিশ্বে যে সাংস্কৃতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে তাতে কোনো পার্থক্য করা উচিত নয়। সভ্যতা উন্নত ও নিখুঁত বলে নয়, বরং মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে এবং তা ছাড়তে প্রস্তুত নয় বলে নতুন ও প্রাচীন সমস্ত ধর্মই তার শিক্ষাকে এই সভ্যতা অনুযায়ী করার প্রমাণ চেষ্টা করেছে, কেননা তারা জানে যে ওই ধর্মগুলি অসভ্যতার মোকাবিলা করতে পারবে না বা করার শক্তিও রাখে না। অতএব সুদ, পর্দা, বহু বিবাহ সম্পর্কে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য সমস্ত ধর্মই উদ্বিগ্ন এবং ধর্মে তাদের শিক্ষাকে বর্তমান সাংস্কৃতিক ধারণা অনুসারে তৈরি করেছে। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম সমস্ত মানুষের বিপরীতে তার শিক্ষার ভিত্তি বিশুদ্ধ ধর্মের উপর ভিত্তি করে করেছেন এবং বর্তমান ধারণার উপর ভিত্তি করে নয়। তাই তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন সংস্কারক ছিলেন এবং সময়ের মুখের মতো ছিলেন না, যা কিছু বর্ণনা করার ছিল না। তিনি আলাইহিস সালাম উচ্চস্বরে বর্ণনা করেছেন। তিনি আলাইহিস সালাম যুগের উভয় তরঙ্গের মুখোমুখি হয়েছিলেন, ধর্মের স্বাধীনতার সঙ্গে এবং সমসাময়িক সভ্যতার দাসদের সঙ্গেও। তিনি আলাইহিস সালাম না কোনো ইবাদতের মধ্যে কাজ করেছেন আর না কোনো দিককে অযোগ্য বলে মনে করেছেন, বরং তিনি আলাইহিস সালাম প্রাচীন আদেশের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন, জানিয়েছেন এবং উপাসনার আসল চেহারাকে মানুষের উপর উন্মোচন করেছেন আর তাহাদের অন্তরে উপাসনার এক আকীদা শক্তি সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি আলাইহিস সালাম মানুষকে সভ্যতার দাসত্ব থেকে আজাদ করিয়েছেন এবং পশুর মতো আচরণকে তাদের চোখে আঙুল দিয়ে সে ভুলগুলোকে দেখিয়েছেন যাতে তারা নিমজ্জিত ছিল এবং ইসলামী সাংস্কৃতিক শিক্ষার মান দেখিয়েছেন। সুদের কুফল ও পর্দার গুণাবলী সমূহ উন্মোচন করেছেন। বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তা কি তাহা প্রমাণ করেছেন। তালাকের গুরুত্বকে বর্ণনা করেছেন। তাই যে সব বিষয়ে নিয়ে মানুষ কথা বলতে পারত না সেসব বিষয়ে যুগের প্রবণতা বিবেচনা করে জোর গলায় সেসব বিষয়ে ইসলামী শিক্ষা পেশ করেন এবং সময়ের চিন্তার তোয়াক্কা করেননি। ওই সুযোগে হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদের ও তার শিষ্য হযরত আব্দুর রহমান সাহেব শহীদের মর্মান্তিক শাহাদাত এবং বিশ্বব্যাপী আহমদীদের ইমানি আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রতিশ্রুত হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করেননি। তিনি আলাইহিস সালাম ধর্মকে আত্মপ্রেমের চারপাশে আবৃত করেননি এবং মানুষের মনোযোগকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করেননি, যেমনটি তাদের অভ্যাস, যারা অন্যান্য ভালো গুণাবলীকে অবহেলা করে তার ত্যাগ ও আত্মত্যাগের সারবস্তু তৈরি করতে চান। কিন্তু তিনি আলাইহিস সালাম প্রতিটি জিনিসকে তার মর্যাদা অনুসারে উপস্থাপন করেছেন এবং সম্ভাব্য সব উপায়ে মানুষের বুদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখার এবং বিশ্বাসের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার জামাতের মধ্যে এই সত্তাও বিরাজমান যে তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর রাস্তায় তাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, আর তাহাদের উদাহরণ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের ন্যায় যাদের সম্পর্কে কোরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন, মিনহুম মান ইয়ান্তাজির, এবং তাহাদের মধ্যে কত কেমন আছে যাহারা শাহাদাতের বরণ করিয়ে নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করেছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কত এমনও আছে যাহারা অপেক্ষা করেছেন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম দ্বারা আহমদীদের মধ্যে যে নেকির অভ্যাস তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন যে আহমদীরা পোশাক আশাক ও চালচলনে অন্যদের থেকে ভিন্ন, কিন্তু প্রতিশ্রুত হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের শিক্ষা তাদের উপর এমনভাবে প্রভাব ফেলেছে যে তাদের পোশাক ইত্যাদির কোনো পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা সাধারণত তাদেরকে চিনতে পারত, এবং এর কারণে তাদের উচ্চ নৈতিকতা, যা তারা অন্যদেরকে আলাদা করে দেখায়, তাদের জিহ্বা গালিগালাজ ও অশ্লীল শব্দ থেকে মুক্ত থাকা, অন্যদের জন্য তাদের কষ্ট এবং নিঃস্বার্থ কাজ
ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে তাদের এড়িয়ে চলা। এটি তাদেরকে প্রত্যেক সমাবেশে অন্যের থেকে আলাদা করে দেখায় এবং একজন আহমদী চরিত্রের সহিত পরিচিত। কিন্তু যদি একজন আহমদী ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হয়, তবে তিনি তাকে রেল বা অন্যান্য সমাবেশে চিনতে পারেন। কোনো অজ্ঞ আহমদীকে কোথাও দেখা গেলে তার বুদ্ধি প্রখর হবে এবং তার বিতর্ক করার ক্ষমতা অসাধারণ হিসাবে দেখা যাবে। আহমদীদের মধ্যে নারীর অধিকার আদায় এবং তাদের বৈধ বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত করার একটি বিশেষ ধারণাও রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না। তাদের মধ্যে ধর্মের বাক স্বাধীনতা সব জাতির থেকে বেশি বিদ্যমান। হযরত মসিহ মাউদ সাল্লাম আহমদিয়া জামাতে যে বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন তা হলো ধর্মকে পার্থিব বস্তুর উপরে প্রাধান্য দেওয়া বা ধর্মকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার অনুভূতি। যে সকল লোকেরা তরবিয়তের ছায়াতলে এসেছে তারা ধর্মীয় কাজের জন্য মাসে 16 চাঁদা দেন। এছাড়া তাদেরকে বিশেষ অনুদানে অংশ নিতে হবে এবং কেউ কেউ তাদের আয় সম্পত্তির 1/10 থেকে 1/3 উৎসর্গ করেছেন। শ্রোতাবৃন্দ, হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম এই মহান আধ্যাত্মিক অলৌকিক ঘটনা এবং কার্যকারিতার প্রভাব অপরের উপর ফেলে, বরং তা আহমদিয়ার শত্রুদের উপরও তারা এটাও বলতে বাধ্য হয় যে ইসলামী জীবনের সর্বোত্তম উদাহরণ যদি কোথাও দেখতে হয় তাহলে তা কাদিয়ানের বস্তিতে দেখা হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবন্ধু, এই মহান বক্তৃতা যেটি শ্রোতাদেরকে 1 ঘন্টা পর্যন্ত বিস্ময় করে রেখেছিলেন, সবাই খুব মনোযোগ সহকারে ও ধৈর্যের সাথে তা শুনেছিল। অনেক বুদ্ধিজীবীও এ সম্পর্কে তাদের মতামত উপস্থাপন করেছিলেন, যার মধ্যে সেই সময় একটি পত্রিকা ম্যানচেস্টার সার্বিয়ান হতে কেবলমাত্র একটি উপস্থাপন আমি তুলে ধরছি। এই সম্মেলনে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা যেটি এই সময় প্রকট হয়, যেটি আজ বিকালে ইসলামের একটি নতুন ফিরকা অর্থাৎ সম্প্রদায় এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমরা সুবিধার জন্য নতুন সম্প্রদায় শব্দটি গ্রহণ করেছি, অন্যথায় এই লোকেরা এটিকে সঠিক মনে করে না। তাদের মতামত অনুসারে এই সম্প্রদায়টি মসিহ দ্বারা আজ থেকে ঠিক 34 বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার ভবিষ্যৎবাণী বাইবেল ও অন্যান্য বইগুলিতে করা হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের দাবি এই যে মহান আল্লাহ তার সুস্পষ্ট অনুপ্রেরণায় এই জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, যাতে ইসলামের মাধ্যমে মানব জাতিকে মহান আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেওয়া যায়। একজন ভারতীয় যিনি একটি সাদা দস্তানার হাতে মোজা পরে আছেন এবং যার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল, আর যার গাঢ় কালো দাড়ি এবং উপাধি পদবী হল হলিনেস, খলিফাতুল মসিহ আলহাজ মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমেদ বা সংক্ষেপে খলিফাতুল মসিহ তার প্রবন্ধে উপরোক্ত চ্যালেঞ্জটি উপস্থাপন করেছেন। ইসলামে অর্থাৎ আহমদিয়াত আন্দোলন আপনার শিষ্য যিনি লাল রুমি টুপি পরে ছিলেন আপনার এই বক্তব্যের ভাষাগুলি খুব সুন্দরভাবে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তিনি রাজিয়াল্লাহু নিজের প্রবন্ধে বেশিরভাগ ইসলামের সপক্ষে ও সমর্থনের সহিত একটি আবেগপ্রবণ আবেদনের সঙ্গে সমাপ্ত বক্তৃতাটি শেষ করেন, যেখানে তিনি রাজিয়াল্লাহু উপস্থিত জনতাকে এই নতুন শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই কথা বর্ণনা করা এখানে প্রয়োজন। এই যে অনুবাদ হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের
হযরত খলিফাতুল মসিহ খামিস রাদিয়াল্লাহু আনহু 8 অক্টোবর তার খুতবাতে বলেন, এর মাঝখানের পেজগুলো কোথায়? যাদের মধ্যে হজরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবও ছিলেন এবং হজরত মির্জা শরীফ আহমদ সাহেবও তাদের মধ্যে ছিলেন। অর্থাৎ হজরত মির্জা শরীফ আহমদ সাহেব এবং হজরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব এই দুজনে তারা নিজেদের খরচে ইউরোপে পৌঁছেছিলেন এবং হজরত খলিফাতুল মসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ব্যক্তিগত খরচে ইউরোপে গেছিলেন। যাই হোক, খলিফাতুল মসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইটালি এবং সুইজারল্যান্ড হয়ে লন্ডনে পৌঁছান 22 আগস্ট। এখানে একটি আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা হয়েছিল। হজরত খলিফাতুল মসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্বেই তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছেছেন একটি নদীর তীরে এবং সেখানে একটি সফল জার্নাল এর মতো আর কি কমান্ডারের মতো তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। আওয়াজ এত কম না, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আওয়াজ কম কেন এতে? সেখানকার স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো হুজুরের এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত খুবই বিস্তারিতভাবে ছাপেন এবং ইউরোপ থেকে তিনি সেখানে ভিক্টোরিয়াতে তিনি যান এবং তিনি এবং তার সাথে যারা ছিলেন আর কি ভ্রমণ সঙ্গী, তারা সেখান থেকে অন্য একটি জামাতে সেখানে পৌঁছান এবং পরে আর কি এবং সেখানে গিয়ে পৌঁছে তিনি ইসলামের একত্ববাদের পতাকা সেখানে উত্তোলন করেন এবং ইসলামের তৌহিদের বাণীর সাথেই তিনি সেই শহরে প্রবেশ করেন। হজরত খলিফাতুল মসিহ খামিস আইয়্যিদাল্লাহু তাআলা বিন নাসিল আজিজ হজরত আকদাস মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে বক্তৃতা, সেই ব্যাপারে তিনি আমাদের বর্তমান হুজুর তিনি ধারাবাহিকভাবে খুতবা প্রদান করেছেন এবং বারবার জামাতকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে ইসলামের যে ভালোবাসার বার্তা হজরত মুসলিম মাউদ দিয়েছিলেন তা পৃথিবীকে আমাদের বলা উচিত এবং তাদেরকে এই ব্যাপারে অবগত করুন। এই বাণীকে তিনি এই যে বাণীকে হজরত মুসলিম মাউদ ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রচার করেছিলেন, সেই বাণীকে আপনারাও গোটা পৃথিবীতে গোটা বিশ্ব জুড়ে এগুলোকে প্রচার করুন, নইলে পরবর্তী প্রজন্ম ও তারা এর থেকে দূরে চলে যাবে এবং যে ভবিষ্যতে অনাগত ভবিষ্যতে যে যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে তার ফলেও তারা নবপ্রজন্ম এগুলো থেকে আরও বেশি দূরে ছিটকে গিয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আহমদিয়াতের প্রকৃত বার্তাকে পৃথিবীতে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করুন এবং সেই সাথে প্রতিটা মসজিদের বার্তাকেও আমরা যেন শুধু এই মসজিদ নয় বরং হুজুর বলছেন যে শুধু এই মসজিদ নয় বরং পৃথিবীর প্রতিটা প্রান্তে অবস্থিত প্রত্যেকটা আহমদির প্রতিটা মসজিদকে ভরে তোলার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ তাআলা যেন এই সুযোগ তাদেরকে দেয়। আল্লাহ তাআলার এই বার্তাকে প্রত্যেক আহমদি যেন সুষ্ঠুভাবে এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তারা যেন পৌঁছে দিতে পারে এবং প্রকৃত মুসলমান তারা যেন হতে পারে। আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছিলেন এবং এ যুগে তার নিষ্ঠাবান যে সেবককে প্রেরণ করেছিলেন, তার যে যুগ, সেই যুগটা যেন রাসূলুল্লাহর যুগের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, সেই সুযোগ যেন তৈরি হয় এবং আল্লাহ তাআলা ইসলামের যে পতাকা তা যেন গোটা পৃথিবীতে উত্তোলিত হয়। সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী, হজরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই বক্তৃতা শুধুমাত্র অসাধারণই ছিল না, বরং আজ থেকে 100 বছর পূর্বে তিনি যখন ইউরোপে সফর করেছিলেন এবং পরবর্তীতে আহমদিয়াতের যে খলিফাগণ ছিলেন তারাও এই বক্তৃতার আলোতেই তারা বিভিন্ন সময় তাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইউরোপবাসী সহ গোটা পৃথিবী জুড়ে তাদের পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যার রূপরেখা হজরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তৈরি করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে তারা দিন রাত সেবা করে চলেছেন। এখন শেষে হজরত আকদাস মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর
কিছু নির্দেশনা পড়ে আমি আমার বক্তৃতাকে শেষ করব, যা হুজুর তার বক্তৃতা শেষ পর্বে বলেছিলেন। হুজুর বলেন, হুজুর বলছেন যে আমি আমার ভাষণকে কোনো জাতির মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ রাখিনি এবং বিশেষ দেশ কোনো, আমি গোটা বিশ্ব জুড়ে সেই খোদা তাআলার বার্তাকে আমি পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি, যা কোনো জাতির মধ্যে কোনো জাতি কোনো ধর্মের মানুষের মধ্যে কোনো বিভাজন বা কৃপণতা করেননি। আর আমি আরও বলতে চাই যে হে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীগণ, হে অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বাসীগণ, আপনারা অলসতাকে ত্যাগ করুন এবং নিজেদের দৃষ্টিকে খুলে দেখুন। আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার সূর্য কাদিয়ানের এই অজানা ভূমি থেকে উদিত হয়েছে, যেন সকলকে তার বান্দাদের প্রতি চিরন্তন ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে, যাতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবহেলা ও উদাসীনতার যে শীত তা দূর হয়ে যায়, যাতে অবাধ্যতা, নিষ্ঠুরতা, সমস্ত প্রকার দুর্নীতি এবং সব ধরনের মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত মানুষরা তারা যেন ঈমান, সম্পদ ও শান্তিতে উন্নতি সাধন করতে পারে। আর যে অন্ধকার এতদিন গুহাতে নিমজ্জিত ছিল, যেগুলোতে যারা দিন যাপন করতো, সেগুলি থেকে তারা যেন বেরিয়ে আসে, যাতে বিশ্বে আল্লাহর ফেরেশতা সারিদের সাথে তারা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং আন্তরিক হৃদয়ে খোদার বান্দাদের সাথে তারা মিলিত হতে পারে এবং শয়তানের বিষাক্ত খপ্পর থেকে তারা যেন বেরিয়ে আসতে পারে। হে পূর্ব ও পশ্চিমের বাসিন্দারা, তোমরা আনন্দ করো এবং তোমাদের হৃদয় থেকে বিষণ্ণতা দূর করো। যে মুক্তির জন্য তোমরা অপেক্ষা করছিলে, অবশেষে সে তোমাদের কাছে এসেছেন। আজ তোমাদের জন্য দুঃখ করা ঠিক হবে না। এখন অনুশোচনা করার যুগ নয়, এখন শুধু আনন্দ উদযাপনের সময়। তাই আশা ও আকাঙ্ক্ষার সাজ দিয়ে নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে তুলুন এবং পবিত্র অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে যান, যে আপনাদের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা এখন পূরণ হতে চলেছে। আপনাদের প্রভু স্বয়ং আপনাদের বাড়িতে এসেছে। এখন আসুন আমরা সবাই আমাদের মধ্যে যে পারস্পরিক বিবাদ দ্বন্দ্বকে আমরা ভুলে গিয়ে সেই রসুলের হাতে আমরা সমবেত হই এবং তার প্রশংসার গুণকীর্তন করি। আমরা তার প্রশংসার কবিতা পাঠ করি, তার আঁচলকে শক্ত করে যেন ধরি, আর আমরা যেন কখনো এরপর থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হই। আমিন ও আখির দোয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। মাঝখান থেকে অনেক ছেড়ে দিয়েছেন। জামাত আহমদিয়া এবং মানব সেবার বিষয়ে এখন একটি বক্তৃতা হবে। বক্তব্য প্রদান করবেন তানভীর আহমদ খাদিম সাহেব। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मानयोग प्रधान सभा अते मेरे सभापति এবং আমার সামনে উপবিষ্ট সম্মানীয় শ্রোতাবিন্দু, আমার বক্তৃতার বিষয় হলো জামাতে আহমদিয়া এবং মানব সেবা। আমার প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী, ধর্মের দুটি অংশ রয়েছে। একটি হলো আল্লাহর প্রতি ন্যায় বিচার করা, অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করা, এবং অন্যটি হলো তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি করা ও সেবা করা। আজকে আমি খোদার
সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করব যে এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা কি এবং জামাতে আহমদিয়া এ বিষয়ে কি ভূমিকা পালন করে চলেছে। শ্রোতামণ্ডলী, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বৈধ বিষয়ে ধর্ম, বর্ণ ও জাতি ভেদাভেদ না করে খোদা সৃষ্টিকে সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি করাকে খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা বলে। সৃষ্টির সেবা হলো ঐশী ভালোবাসার প্রয়োজন, ইমানের চেতনা এবং ইহকাল ও পরকালের জন্য সফলতার একটি মাধ্যম। শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তাই সৃষ্টির সেবা নয়। কাউকে পৃষ্ঠপোষকতা করা, কাউকে শিক্ষা দেওয়া, কাউকে লাভদায়ক পরামর্শ দেওয়া, কাউকে কোনো দক্ষতা শেখানো, বুদ্ধিবৃত্তি দান করা, শিক্ষা ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, কারো দুঃখ কষ্টে অংশীদারিত্ব করা এবং অন্যান্য অনুরূপ বিষয়গুলি হলো মানব সেবার বিভিন্ন মাধ্যম। ইসলামে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আল্লাহ সৃষ্টির সেবা এবং তাদের দুঃখ কষ্টকে লাঘব করা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। তাই পবিত্র কোরআনে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসে মানবতার সেবাকে সর্বোত্তম নৈতিকতা এবং মহান ইবাদত হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে মানুষের সেবা করার উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে এটি পুণ্যকর্ম নয় যে তোমরা পূর্ব এবং পশ্চিমের দিকে নিজেদের মুখ ফেরাও, বরং প্রকৃত পুণ্যবান ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ এবং পরকাল এবং ফেরেশতাগণ এবং কিতাবসমূহ এবং নবীগণের সমস্ত নবীগণের উপর ঈমান আনে এবং সে তাঁরই প্রেমে আত্মীয় স্বজন, এতিম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীগণের এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন সম্পদ খরচ করে, গরিবদের জন্য, মুসাফিরদের জন্য খরচ করে। সূরা বাকারা আয়াত 177। কোরআন করিমের তার মান্যকারীদের আরো একটা নির্দেশনা দিয়েছে, তোমরা পুণ্য কাজে এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। ইসলাম তার অনুসারীদের এই শিক্ষা দেয় যে তারা যেন পুণ্য কল্যাণমূলক কাজে একে অপরকে সাহায্য করে। একটি হাদিসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই যে অন্যদের উপকার ও কল্যাণ সাধন করে। তিরমিজি শরীফ। কোরআনে, পবিত্র কোরআন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শিক্ষা আমাদের শিখিয়েছে যে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো সেই যে উত্তম আচরণ করে এবং অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করে, ভালো ব্যবহার করে আর মানুষ থেকে উপকার সাধন করে। কাউকে আঘাত করা উচিত নয়। দরিদ্র, অভাবী এবং সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা উচিত। তাদের জীবনের দুঃখ এবং শোকের মুহূর্তগুলি থেকে তাদের বের করে আনার চেষ্টা করা উচিত। সে যেন দুঃখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ দিয়ে তাদের কষ্ট ও দুঃখ দুর্দশা লাঘব করে। সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাদের সাহায্য করে, আর কিছু করতে না পারলে অন্তত তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, তাদের সাথে মিষ্টি কথা বলে, তাদের চিন্তা দূর করে। কেউ কি সুন্দর বলেছেন যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে হৃদয়ের ব্যথার জন্য, নয়তো আনুগত্যের জন্য ফেরেশতা কিছু কম ছিল না। অর্থাৎ মানুষকে হৃদয়ের ব্যথার জন্য এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে, নয়তো মানুষ আল্লাহর ইবাদতের জন্য ফেরেশতা যথেষ্ট ছিল। তাহলে কি কথা বলছেন? আসলে বলতে চাইছি যে কোরআনের আয়াত ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলাম আমাদের মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি সেবা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। এটি বিধবা, শ্রমিক, অনাথ, দরিদ্র এবং নিঃস্বদের প্রতি সহমর্মিতা এবং সহানুভূতি প্রদর্শনকে উৎসাহিত করে। আর আমাদের সকলের উচিত ব্যক্তিগতভাবে বা সামষ্টিকভাবে যেভাবেই সম্ভব আল্লাহর সৃষ্টদের সেবা ও সহযোগিতা করা। কেননা হাদিস শরীফে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর পরিবার বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন আর তাদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি খোদাই ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যম বলে বর্ণনা করেছেন। যেমনটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আল খালকু আয়ালুল্লাহ ফা আহাব্বুল খালকে ইলাল্লাহ মান হাসানা ইলা আয়ালিহি। মিশকাত।
অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি খোদা তাআলার পরিবার এবং খোদার কাছে সৃষ্টির সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বাপেক্ষা স্নেহাস্পদ হলো সেই ব্যক্তি যে খোদার বান্দাদের সাথে সদয় আচরণ করে। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেই কল্যাণ কামনা করে যা সে নিজের জন্য কামনা করে। এই রেওয়ায়াতগুলো, এই ঘটনাগুলো থেকে যেখানে একজনের জনগণের সেবার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে সেখানে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে ইসলাম ধর্ম মানুষের সেবার পরিধিকে একক ব্যক্তি বা কিছু লোকের পরিবর্তে সমগ্র মানবতার জন্য ভাগ করেছে। সে দরিদ্র হোক বা ধনী, রাজা হোক বা সাধারণ প্রজা, প্রত্যেক মানুষই তার সামর্থ্য অনুযায়ী সেবা করার প্রতি দায়িত্বশীল। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানব সেবাকে শুধু মৌখিকভাবে তিনি বলেননি, তার সারা জীবন ছিল মানব সেবায় পরিপূর্ণ। মানব সেবার গুরুত্ব এ থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি যখন প্রথম ওহী অর্থাৎ প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করেন, তারপরে যখন তিনি গৃহে তার বাড়িতে আসলেন, তখন তার শোকাহত সহধর্মিণী উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাকে এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বললেন। তখন মানব সেবার ক্ষেত্রে তার এই উত্তম নৈতিকতার সাক্ষ্য প্রদান করে তিনি বলেছিলেন যে আল্লাহর কসম, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাকে কখনোই নষ্ট করবেন না। আপনি আপনার আত্মীয়দের হক আদায় করেন, গরিবদের বোঝা বহন করেন, পৃথিবী থেকে সংসার থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নৈতিকতা ও গুণাবলী প্রতিষ্ঠা করেন, আতিথেয়তা দেখান এবং প্রকৃত দুঃখে আপনি সাহায্য করেন। তাই আল্লাহ আপনাকে কখনো বিনষ্ট করবেন না। অতঃপর তার পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে সর্বাপেক্ষা নৈতিকতার সাক্ষ্য তার স্ত্রী দিয়েছিলেন। পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন যদি আমরা করি, রাসূলুল্লাহর পবিত্র জীবনী আমরা যদি পাঠ করি, আমরা দেখতে পাই যে নবুয়তের পূর্বেও আর নবুয়তের পরেও তিনি মানব সেবার কাজে সবসময় নিয়োজিত ছিলেন। গরিবদের সাহায্য করা, তাদের প্রতি করুণা করা, অসহায়, নিঃস্ব, দুর্বল ও আর্তদের সেবা করা, তার এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই তাকে আল্লাহ ও তার সৃষ্টির সাথে সংযুক্ত করে রেখেছিল। হিলফুল ফুজুলে অংশগ্রহণ করা, একজন অমুসলিম বৃদ্ধার বোঝা বহন করে হাঁটা, মক্কা বিজয় উপলক্ষে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা এবং মদিনার কৃতদাসীদের তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া, এগুলির প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল। এগুলো তার জীবনের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিল। আর একই রকমভাবে তার সাহাবীরাও মানব সেবার চেতনায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। শ্রোতা মণ্ডলী, হযরত রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিষ্ঠাবান সেবক, এই যুগের মসিহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালাম ও তাঁর প্রভু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসরণে মানব সেবাকে তার বিশেষত্ব বলে ঘোষণা করেছিলেন। হুজুর আলাইহিস সালাম জামাতে শামিল হওয়ার যে শর্তগুলি রেখেছিলেন, তার চতুর্থ শর্তে হুজুর আলাইহিস সালাম বলেছেন যে প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ সৃষ্ট কোনো জীবকে আর বিশেষ করে কোনো মুসলমানকে কথায় বা কাজে বা অন্য কোনো প্রকারে কোনো কষ্ট দেবে না। আবার নবম শর্তে বলেছিলেন যে কেবল আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদা প্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানব জাতির যথাসাধ্য হিত সাধন করবে। ইশতেহার তাকমিলে তাবলীগ 12 জানুয়ারি 1889। তিনি আলাইহিস সালাম আরও বলেন, ধর্মের দুটি নিখুঁত অংশ রয়েছে, একটি হলো খোদাকে ভালোবাসা এবং অন্যটি হলো মানুষকে, তার সৃষ্ট মানুষকে এতটাই ভালোবাসা যে তাদের কষ্টকে নিজের বলে মনে করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা। নসিমে দাওয়াত রুহানি খাজাইন 19তম খণ্ড পৃষ্ঠা 464। তিনি আলাইহিস সালাম আরও বলেন, সেই ধর্মই নয় যেখানে সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা নেই, আর না সে মানুষ প্রকৃত মানুষ বলে গণ্য হবে যার মধ্যে সহানুভূতির কোনো প্রকার সত্তা নেই। আমাদের খোদা কোনো জাতির মধ্যে কোনো বিভেদ করেননি। রুহানি খাজাইন 23তম খণ্ড পৃষ্ঠা 439।
অন্য এক স্থানে তিনি বলেন, আপনারা খুব খেয়াল রাখো যে সহানুভূতির জায়গা সংকীর্ণ নয়, এটি খুবই ব্যাপক। সে হিন্দুই হোক বা মুসলমান হোক, প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত। আমি এটা কখনোই পছন্দ করি না, আমি এমন লোকদের পছন্দ করি না যারা সহানুভূতি কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। হযরত মসিহ আলাইহিস সালামের মানব সেবার অগণিত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সময়ের কথা ভেবে শুধুমাত্র কেবল একটি ঘটনার কথা এখন উল্লেখ করব। তার মুরিদ হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব শিয়ালকোটি লিখেছেন যে কখনো কখনো গরিব অশিক্ষিত গ্রামের মহিলারা ওষুধ আনতে এসে জোরে জোরে দরজায় কড়া নাড়া দিত, আর তারা তাদের সহজ সরল ভাষায় বলতো যে মির্জাজি দরজা খুলে দাও। হুজুর শোনার সাথে সাথে এমনভাবে উঠে দাঁড়াতেন, মনে হতো যেন কোনো প্রভাবশালী কোনো বাদশার নির্দেশ এসেছে, অর্থাৎ বাইরে এক মহান শাসক দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর তিনি তার অনুগত্য করছেন না। এটা মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াতেন এবং দরজা খুলে প্রশস্ত চিত্তে হাসি মুখে তাদের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের ওষুধ দিতেন। আমরা মনে করি মানব সহানুভূতি করা, নিজেদের প্রতি সহানুভূতি করা এটা তো নেকি ঠিকই আছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় নেকি হলো অন্যদের প্রতিও, যারা শত্রু তাদের প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। এটি হচ্ছে মানব সেবার উৎকৃষ্ট আদর্শ, অন্যদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের সেবা করা। এটা রসুলুল মুনি ঋষি অবতারদের এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কোরআন মজিদে আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশনা রয়েছে যে ভালো মন্দের সমান বা মন্দ ভালো সমান হতে পারে না। মন্দকে এমন জিনিসের মাধ্যমে দূরীভূত করো যা উত্তম, তাহলে এমন একজন ব্যক্তি যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল হঠাৎ করে তোমার প্রিয় বন্ধু হয়ে যাবে। ইসলামের এই শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মূল্যায়ন করা হয় তখন তা আমরা অতুলনীয় দেখতে পাই। এই শিক্ষার আলোকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার শত্রুদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করেছিলেন। শত্রুরা তাকে সর্বপ্রকার যন্ত্রণা দিয়েছিল, তারপরেও যখন মক্কা বিজয় হয়েছিল এবং সমস্ত বিরোধীরা তার নিয়ন্ত্রণে এসেছিল, তখন তিনি তার প্রাণের শত্রুদের লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াউম বলে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন। এই ঘটনা কিয়ামত পর্যন্ত এই সত্যের সাক্ষ্য দিতে থাকবে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে বেশি দয়ালু এবং তিনি মানবতার জন্য করুণার পরাকাষ্ঠা ছিলেন। এই যুগেও হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম, এই যুগেও হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসরণে তাঁর শত্রুদের প্রতি সহানুভূতির এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। আমি এখন আহমদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা শত্রুদের প্রতি সহানুভূতির একটা ঘটনা আমি তুলে ধরব। কাদিয়ানের একজন নিহাল চাঁদ নিহালা নামের একজন ব্রাহ্মণ বাস করত। সে তার যৌবনে একজন বিখ্যাত মামলাকারী ছিল, কারণে অকারণে মামলা করত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে এসব করে বেড়াতো। সে ছিল সেই সব লোকদের একজন যারা সাধারণত হযরত মসিহ আলাইহিস সালামের পরিবারের সাথে বিবাদ ফাসাদ করে বেড়াতো। তারপর জামাতের যারা শত্রু ছিল তাদের সাথেও সে ঘনিষ্ঠভাবে ওঠা বসা করত। শেষ বছরগুলোতে, তার জীবনের শেষ দিনগুলোতে তার আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে যায়। এমনকি কখনো কখনো সে তার দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য অসুবিধার সম্মুখীন হতো। এমত অবস্থায় সে একবার হযরত আকদাসের দরজায় উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতের অনুরোধ জানায় এবং হযরত সাহেবকে খবর দেয়। হুজুর আওয়াজ পেয়ে তৎক্ষণাৎ বাইরে আসেন। সে সালাম দিয়ে তার অবস্থা বলতে শুরু করে। হুজুর তার অবস্থা শুনে শুধু তাকে সান্ত্বনাই দিলেন না, বরং 25 টাকা এনে তার হাতে দিলেন এবং বললেন যে আপাতত এই টাকা নিয়ে যাও এবং বলেন যে এই টাকা নিয়ে আপাতত কাজ চালাও, প্রয়োজন হলে আবার আমাকে জানাবে। এরপর থেকে সে মাসে মাসে হুজুরের কাছে ফিরে আসতো এবং তার এটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে সে হুজুরের কাছে প্রায়শই আসতো এবং প্রয়োজনের জন্য হুজুরের নিকট থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়ে যেত। তিনি বলেন যে কারোর প্রতি কোনো ব্যথা দিও না, মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি সেবা করো, কখনো অহংকার করো না, কারোকে কোনো গালি দিবে না, গরিবদের প্রতি সহানুভূতির আচরণ করো, মানব সেবার প্রতি সহানুভূতি করো,
যাতে আপনাদেরকে গ্রহণ করা হতে পারে, গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করে। বড় হয়ে ছোটদের প্রতি দয়া করো, বিদ্বান হয়ে যা অজ্ঞদের প্রতি দয়া করবে। কখনো অহংকার দেখিয়ে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিও না। ধনী হয়ে গরিবদের সেবা করো, অহংকার করে তাদেরকে দূরে করে দিও না, কেননা অহংকার ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে। হুজুর তার জামাতকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে গালি শুনে কটূক্তি শোনার পরে দোয়া করবে, ব্যথা পেয়ে আরামের ব্যবস্থা করে দিন। অহংকারের অভ্যাস দেখলে আপনি নমনীয়তা তুলে ধরুন। তাই আজ জামাতে আহমদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হজরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাম এবং যুগ খলিফাগণের নির্দেশনার আলোকে মানব সেবার যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে এবং তাকে এটি নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করে, এ ব্যাপারে যে নিরলসভাবে জামাত সেবা করে চলেছে, আমি আমার বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সামনে জামাতের খলিফা গরিবদের যে সেবা করে চলেছেন এবং জামাতের পক্ষ থেকে মানব সেবার যে ব্যবস্থা চলছে, নূর হাসপাতালের মাধ্যমে যে সেবা করা চলছে, তাহেরহাট ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে যে সেবা করা চলছে, নুসরাত জাহাঁ স্কিমের মাধ্যমে পাকিস্তানে যে আফ্রিকান দেশগুলিতে যে সেবা করা চলছে, ফজলে উমর হাসপাতালের যে সেবা চলছে, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে যে দাতব্য চিকিৎসা বিশ্বব্যাপী হয়ে চলেছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ রোগীকে জামাতের পক্ষ থেকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারির মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছে। একইভাবে বিশ্ব সংসারের বিভিন্ন জায়গাতে রক্তের মাধ্যমেও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানো হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও জামাতে আহমদিয়া আজ অগ্রগণী ভূমিকা পালন করে আসছে। নাজারাত তালিম, ওকালাতে তালিম এবং জামাতের অঙ্গ সংগঠনগুলিতে শিক্ষা ও ছাত্র বিষয়ক বিভাগের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা, নুসরাত জাহাঁ এগিয়ে চলো এই স্কিমের মাধ্যমে বিশেষ করে আফ্রিকার বিভিন্ন দূর প্রান্তের দেশগুলিতে শতাধিক স্কুলের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সুবিধা প্রদান করে চলেছে। একইভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি ও পদকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই রকমভাবে ফ্রি কোচিং ক্লাস, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং সেমিনার, বুক উইংয়ের মাধ্যমে অভাবী শিক্ষার্থীদের বুক সরবরাহ, বিনামূল্যে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার বন্ধুগণ, এছাড়াও বুজুর্গ এবং অনাথ এবং বেসাহারা মানুষদের সেবার জন্য আর্থিক সহায়তা করছে, তাদের জন্য বৃত্তি প্রদান করছে, যেখানে কোটি কোটি টাকা জামাত সাধারণ মানুষের সেবার কাজে খরচ করছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ বিধবা মানুষ রয়েছে বিশ্ব জুড়ে, সেখানেও বিনা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তাদেরকে সাহায্য করে চলেছেন। একই রকমভাবে সাধারণ গরিব মানুষদের বাড়ি তৈরি করার জন্য বাইতুল হামদের অধীনে তাদেরকে সাহায্য করছে, আবাসন তৈরি করে দিচ্ছে। একই রকমভাবে শহীদ ও বন্দী পরিবারের জন্য সৈয়দনা বিলাল তহবিল প্রতিষ্ঠা করে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আহমদিয়া মুসলিম জামাত সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষকে সেবা করার জন্য সর্বদা পরিশ্রমী ও তৎপর হয়ে থাকে। এছাড়াও যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, সুনামি, বন্যা ইত্যাদির কবলে নিপীড়িত দুস্থ মানুষের সহানুভূতির সেবায় সর্বদা উপস্থিত থাকে। একই রকমভাবে হিউম্যানিটি ফার্স্টের মাধ্যমে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে সেবা করা হচ্ছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আফ্রিকার মানুষের জন্য, নিপীড়িত মানুষের জন্য বছরকে বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে সেবা করে আসছে এবং তাদের খাওয়ার জন্য, অন্নের জন্য তাদের ব্যবস্থা করছে। তাদের জন্য পরিষ্কার স্বচ্ছ পানির জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলকান রাজ্য, বসনিয়া আলবেনিয়ার যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকাতে তাদের আর্থিক এবং সামাজিক সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও আরব দেশগুলির বিভিন্ন জায়গা, বিশেষ করে ফিলিস্তিন, জর্ডান, মরক্কো, লেবানন এবং লিবিয়ার স্বাধীনতার জন্য, এছাড়া বিশ্বের যে কোনো অঞ্চলে নিপীড়িত মানুষের জন্য আইনি সহায়তা প্রদান করছে এবং আন্তর্জাতিক জনমতের মাধ্যমে সচেতনতার ব্যবস্থা করছে। একই রকমভাবে মানবজাতির সহানুভূতির প্রেক্ষিতে জামাত আহমদিয়া এরকম আরও অনেক পরিষেবা প্রদান করে চলেছে, যা অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। হজরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালামের লঙ্গরখানাগুলো সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে মেহমানদের খাবার পরিবেশন করে থাকছে। এখানে গরিব মানুষের খাবার প্রদান করা হয়ে থাকে। একই রকমভাবে ঈদ উপলক্ষেও গরিব মানুষের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। শীতকালে গরিব মানুষদের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করা হয়। দরিদ্র
দরিদ্র মেয়েদের বিয়ের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। মানব সেবার জন্য একটি মানব সেবার একটি পৃথক আন্তর্জাতিক সংস্থা 1995 সালে হিউম্যানিটি ফার্স্টের মাধ্যমে হজরত খলিফাতুল মসিহ রাবে হিউম্যানিটি ফার্স্ট নামে 1995 সালে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস সাইয়্যিদ আল্লাহ তাআলা বেনাসরি লাইজের এই কল্যাণময় যুগে জামাতে আহমদিয়া বিশ্বব্যাপী মানব কল্যাণে আজ নিয়োজিত। বিশ্বে আর্ত মানবতার সেবায় জামাতের সংগঠন সৌভাগ্য অর্জন করে চলেছে, যেখানে রং, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, অঞ্চল ও ভাষার বৈষম্য তারতম্য নির্বিশেষে দাতব্য সেবার মাধ্যমে আত্ম অভাবী মানবতার সেবার কাজ অব্যাহত করে। জামাতে আহমদিয়ার বর্তমান ইমাম তিনি বলেন, জামাতে আহমদিয়ার মধ্যে মানব সেবা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিশেষ জোর দিয়ে থাকে সেবা করার। প্রত্যেক আমির, গরিব তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তারা এই চেষ্টা করে থাকে, তাদের যখনই তারা সুযোগ পাবে তারা মানব সেবায় চেষ্টা করে, কেননা প্রত্যেক আহমদীর হৃদয় মানব সেবায় তারা খুবই দ্ব্যর্থহীনভাবে মানব সেবা করে। এটি ইসলামের অতুলনীয় শিক্ষা ছিল যা তারা পালন করে থাকে। তারা ইসলামের এই শিক্ষাকে, ইসলামের এই শাশ্বত শিক্ষাকে তারা পালন করে যে যারা গরিব তাদের প্রতি সহানুভূতি করো, এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারো। আহমদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিটা আহমদি যারা জামাতে শামিল হয় তাদের জন্য একটি শর্ত রেখেছিলেন যে আমার সাথে যারা সম্বন্ধ রাখবে, আমার সাথে যারা সম্পর্ক রাখবে তারা তাদের সাধ্য মতো মানব সেবার কাজে নিয়োজিত করবে। সে ভূমিকম্প পীড়িত লোক হোক বা অন্য যাই পারুক, বা বন্যাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোক হোক, বা যে হুজুর বলছেন অনেক সময় এমনও হয়, এমন সুযোগ হয়েছে যে পানিতে আহমদি যুবকেরা তারা ভেসে গেছে, কিন্তু সেই ভেসে যাওয়া মানুষকে তারা তীরে এনে কুলে এনে তাদেরকে জীবন দান করে গেছে। জামাতে আহমদিয়ার ইমাম তিনি আরও বলেন, আমি আফ্রিকার গরিব মেয়েদের, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা অথবা অসুস্থ অপুষ্টি শিকার বাচ্চাদের যাদের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না, সেখানেও জামাত তাদের নিরলসভাবে সেখানে সেবা প্রদান করে চলেছে, যাতে জামাতের এই মানুষগুলো যারা যখন হুজুর বলতেন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলির জন্য যখন তাহরিক করা হয়, তখন হুজুরের ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন আর্থিকভাবে সচ্ছল মানুষ এবং মানুষগুলো সেখানে সাড়া দেয়। একই রকমভাবে হাসপাতাল এবং স্কুলের জন্য যখন আমি তৈরি করেছিলেন খলিফাতুল মসিহ রাবে যে এখানকার জন্য আমাদের জনবলের দরকার, তখন ডাক্তার এবং শিক্ষকদের শ্রেণীগুলো সেখানকার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন এবং সেখানে তারা নিরলসভাবে গিয়ে তারা সেবা করেন এবং নিজেদের একটা দৃষ্টান্ত সেখানে আফ্রিকান দেশগুলিতে তুলে ধরেন। নুসরাত জাহাজ স্কিম যখন শুরু হয় তখন তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, খুবই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে তারা কাজ শুরু করেছিল। অনেক শিক্ষক বা ডাক্তার তারা অনেক ভালো ভালো জায়গাতে তারা চাকরি করত, কিন্তু যখন তারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করে সেখানে গিয়ে খুবই কষ্টের মধ্যে তারা সেখানে দিন যাপন করেন এবং সেখানে থেকে যেখানে কারেন্টের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু যেহেতু তারা এই অঙ্গীকার করেছিল যে তারা মানব সেবা করবে, তাই সেখানে গিয়ে তারা সেবা করেছে। তাই কোনো রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও তারা কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করেনি। প্রথম যুগে হাসপাতালের এমন অবস্থা ছিল যে কাঠের টেবিলগুলোর উপরে রোগীদের রেখে দেওয়া হতো এবং কোনো রকম আলো ছাড়া, কোনো রকম বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম ছাড়াই সেখানে যা কিছু ছুরি চাকু যেখানে থাকতো সেইগুলো দিয়েই খুবই কষ্টকরভাবে রোগীদের অপারেশন করা হতো। তারপরে দোয়াতে তারা নিমজ্জিত হয়ে যেত যে হে আমাদের আল্লাহ,
যেহেতু আল্লাহর রাস্তায় অঙ্গীকার করে আমরা এখানে এসেছি আর আমরা তোমার কথা মান্য করে আমরা এই রোগীদের সেবা করেছি, এখন আমরা আমাদের কাজ করেছি, এখন তুমি এদেরকে আরোগ্য দান করো। এরপরে সত্যি আল্লাহ তাআলা তাদের হাতে পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করতেন। এবং অনেক সময় এমনও হয়েছে যে এমন জিনিস তারা, এমন রোগকে তারা সারিয়ে তুলেছে যেগুলো দেখে পৃথিবী আশ্চর্য হয়ে যেত। অনেক আজ এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক বড় বড় ডাক্তার তারা নিজেদের শহরে তাদের ব্যস্ত চাকরি ছেড়েও তারা সেখানে গিয়ে আফ্রিকার দেশগুলিতে তারা সেবা করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে চলেছেন। এই আদর্শ ডাক্তার এবং শিক্ষকদের এই যে সেবা আজও অব্যাহত রয়েছে, মানব সেবা তারা আজও অব্যাহত রেখেছেন। আজ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তারা আজ উত্তমের বদলা পাচ্ছেন, পুরস্কার পাচ্ছেন। করোনা ভাইরাস যখন গোটা পৃথিবীকে যখন গ্রাস করে, যেখানে মানুষের অন্যের অবস্থা যেখানে ছিল না, যেখানে বড় বড় উন্নয়নশীল দেশগুলো যেখানে এতে আক্রান্ত হয়ে যায়, সেখানে বড় বড় দেশগুলো যেখানে এতে গ্রস্ত হয়ে ওঠে, সেখানে এই কঠিন পরিস্থিতিতেও মানব সেবার চেতনায় জামাতে আহমদিয়া বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে মানব সেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। জামাতের যুবক সম্প্রদায় সেখানে গিয়ে সেবা করেছে, স্বেচ্ছা সেবা করে গেছেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে রেশন, পানি, ফেস মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার সেখানে দান করেছেন এবং অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবাও তাদেরকে দিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিপুল সংখ্যক রোগীকে মাস্ক সরবরাহ করেছে। মোট কথা, এটা শুধুমাত্র এই জন্যই যে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বিশ্বব্যাপী আল্লাহর রহমত লাভের জন্য সর্বজনীন সেবা করে চলেছে, যাদের স্লোগান হলো ভালোবাসা সবার জন্য এবং কারোর প্রতি কোনো বিদ্বেষ নয়। জামাতে আহমদিয়া বিশ্বব্যাপী এভাবে সেবা করে চলেছে। জগৎ সংসারে রং, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবকিছুর উপরে উঠে মানব সেবাতে জামাত আহমদিয়া সবসময় এগিয়ে থাকে, যেখানে জামাত নিজের সাধ্যমতো সেবা করে চলেছে। আমাদের এই সমাজ সুখী হয় এবং তারা যেন জান্নাতরূপী সমাজ তৈরি হয়ে যায় এবং প্রত্যেকে মানুষ যাতে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা লাভ করে শান্তিতে দিন যাপন করতে পারে। আমার বন্ধুগণ, জগৎ সংসারে জামাতের এই মানব সেবাকে অন্যান্য অনেক লিডার রয়েছে, অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছে, তারা এগুলোকে অনেক সমর্থন জানিয়েছে। পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নত্তা সিং দালম বলেন যে রোগী, অভাবী ও দুঃখী মানবতার সেবাই হলো বিশ্বের সর্বোচ্চ সেবা। পৃথিবীর সব ধর্মই মানব সেবা ও পারস্পরিক ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। শ্রী দালম আহমদিয়া জামাত কর্তৃক সমাজ কল্যাণের যে কাজ করা হচ্ছে তার প্রশংসা করে তিনি বলেন যে এই জামাত দেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা ছাড়াও দেশে যখনই কোনো প্রান্তে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসেছে তখনই তারা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে দুঃখী মানবতা সেবা করেছে। তিনি বলেন, নত্তা সিং দালম বলেন যে গুজরাটের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য 35 লক্ষ টাকা ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে। তিনি বলেন যে জামাত মুখ্যমন্ত্রী গুজরাট ত্রাণ তহবিলে একটি বড় অর্থ দান করেছে। লন্ডন ও অন্যান্য দেশ থেকে আহমদিয়া জামাতের টিম ভুজের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে সেবা প্রদান করেছে। দৈনিক জাগরণ, জলন্ধর, 23 মার্চ 2001। দেশের সেবা করার জন্য জামাত অনেক সময় নিজেকে তুলে দিয়েছে। সময়ে সময়ে সেগুলো স্থানীয় সংবাদপত্র এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়াতেও সেগুলো তুলে ধরা হয়েছিল। 1947 সালের জমিদার নামক একটি পত্রিকা তিনি লেখেন। তিনি বলেন যে কাদিয়ানের মির্জারা তারা মুসলমানদের সাধারণ মানুষের সেবাতে এমন সেবা করেছে যার কোনো তুলনা হয় না। হাজার হাজার মানুষ
তারা আমাদের কারণে তারা রুটি পেয়েছে। কাদিয়ানের লোকেরা সেখানে নিরলসভাবে সেবা করে গেছেন, তাদের বাড়িতে বাড়িতে রুটি পৌঁছেছেন। স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন, তিনি বলছেন যে জামাত আহমদিয়ার সেবাকে আমি সব সময় আদর্শের দৃষ্টিতে দেখি। তারা মানুষকে শান্তিতে সহাবস্থানে শিক্ষাদান করেছে, তারা সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়েছে, সম্প্রীতির নমুনা তারা তুলে ধরেছে। বিশ্বব্যাপী সেবা আমরা জামাত আহমদিয়ার মধ্যেই দেখতে পাই। জামাত আহমদিয়া হিউম্যানিটি ফার্স্টের কার্যকরী পদক্ষেপ তারা করে দেখিয়েছে। আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল 11ই নভেম্বর 2016। এছাড়া লাইব্রেরিয়ার একজন মন্ত্রী তিনি লিখছেন যে আহমদিয়া মিশন লাইব্রেরিয়ার খুবই সফলতার সাথে শান্তির বার্তা সারা বিশ্বে প্রচার করছে। লাইব্রেরিয়া থেকে গরিবী দূর করার জন্য, অভাব দূর করার জন্য জামাত সেখানে সরকারকে খুবই সাহায্য করে চলেছে। লাইব্রেরিয়াদের জামাতের এই সহযোগিতার কারণে উন্নতির দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল 26 সেপ্টেম্বর 2008। এরপর অনারেবল থমাস ইয়াজি, উনি প্রেসিডেন্ট বেনিন, তিনি হুজুরের সঙ্গে বিশেষভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং বেনিনে জামাতে আহমদিয়ার মাধ্যমে যে সেবা করা হয়েছে সেগুলোর প্রশংসা করে বলেন যে আপনি যে সেবা করে চলেছেন, আপনার জামাত যে সেবা করে চলেছে এ অনেক বড়। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার এই কৃতজ্ঞতা করার কোনো ভাষা নেই যে আপনারা যা করছেন তার আমি কৃতজ্ঞ, আজীবন আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো। আমি আপনাদের সামনে আহমদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আর একটি উদ্ধৃতি আমি তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন, আমি সত্যই বলছি, কোনো ব্যক্তির ঈমান কখনোই সত্য হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের আরামকে নিজের আরাম আয়েশের থেকে অগ্রাধিকার দেয়। আমার কোনো ভাই যদি তার দুর্বলতা ও অসুস্থতার সাথে মাটিতে ঘুমায় আর আমি আমার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সত্ত্বেও বিছানা দখল করে নিই যাতে সে তাতে বসতে না পারে, তারপরও যদি আমি উঠে না যাই তাহলে আমার অবস্থার উপর আফসোস। যদি আমার ভাই অসুস্থ হয় এবং কোনো ব্যথায় জর্জরিত হয় তবে এটা আমার জন্য দুঃখজনক। যদি আমি জেনে শুনেও এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তার সাথে কঠোর আচরণ করি তবে আমার উচিত আমি যেন তার কথায় ধৈর্য ধারণ করি এবং আমার তার জন্য দোয়া করি, কারণ সে আমার ভাই এবং আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ। তার জন্য যদি আমার ভাই সহজ সরল হয় বা জ্ঞানের অভাব যদি তার হয় বা সরলতার কারণে সে যদি কোনো ভুল করে বসে তবে আমি তাকে উপহাস করব না বা তার সমালোচনা করব না, কারণ এগুলোই ধ্বংসের পথ। কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তার হৃদয় কোমল হয়। হুজুর বলেন, কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তার হৃদয় কোমল হয়, যতক্ষণ না সে নিজেকে অন্য সবার চেয়ে নিকৃষ্ট জ্ঞান করে এবং সমস্ত মিথ্যা অপসারণ না করে। জাতির সেবক হওয়া সর্দার হওয়ার লক্ষণ। আর গরিবদের সাথে মাথা নত করে নম্রভাবে কথা বলা, কথা বলা আল্লাহর কাছে জনপ্রিয় হওয়ার লক্ষণ। আর মন্দের উত্তর ভালো দিয়ে দেওয়া সৌভাগ্যের প্রতীক এবং ক্রোধ সম্বরণ করা এবং কটু কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা পুরুষত্বের সর্বোচ্চ স্তর। রুহানে খাজাইন 6ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা 395। পরিশেষে দোয়া করি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন, মহানবী সাল্লাল্লাহু সাল্লামের হাদিস এবং হযরত মুহাম্মদ আলাইহিস সালামের নির্দেশাবলী এবং সম্মানিত খলিফাগণের নির্দেশনার আলোকে মানব সেবা করার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।